الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن حمد الرحمن سيدنا شيخنا من رب أرواحنا يهدي الدين بالخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى
بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائم وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائم وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائم وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائم وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائن واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائم وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة الصلاة فروضها 13. الأول
an-niyatu bil qalbi fayakfihi fin naflil mutlaqi nahwu tahiyatil masjidi wa sunnatil wudu'i niyatu fi'lis salati wa fil muaqqatati wallati laha sababun niyatul fi'li wa ta'yini ka sunnatiz zuhri aw 'aidil fitri aw al adha wa fil fardi niyatul fi'li wa ta'yini subhan aw ghairaha wa niyatul fardiyati lil balighi wa yustahabbu dhikru adadir rakaati wal idafati ila Allah ta'ala wal adai wal qada'i wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sahabi wasallam qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah adaman nafa'ahi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Niki kan nih? Yang suka niki orang siapa ini? Abdi sana kan? Niki kan nih? Itu udah paling tinggi segini. Hah? Enggak usah lagi. Masih bisa tuh. Pegangin kali satu. Hah? Pegangin deh. Pegangin. Kita pengen praktekin sembahyang ya. Sembahyang. Cara sembahyang ya. Kemarin udah disebutin kalau perempuan itu mau kenanya mesti lihat dulu, jangan sampai ada apa itu. Jangan sampai ada rambut tuh. Kalau seandainya kelihatan maka dihukumkan batal sembahyangnya itu. Nah, kemudian perempuan juga tangannya ini diusahakan emang harus, khawatir nanti mau kenanya melorot ya kan begitu. Kan kelihatan nih. Ini perempuan sedikit doang, segitu doang nih. Kan yang boleh kelihatan cuma begini nih perempuan itu tuh. Tangan nih. Tangan sama apa itu? Wajah. Sama wajah perempuan tuh. Yang dibilang tangan segini tuh. Kalau udah turun dikit, maka disebut dengan pergelangan tangan. Kelihatan dikit doang, maka hukumnya apa? Maka sembahyang perempuan tuh. Pakai perempuan usahakan tuh, emang seharusnya. Sebelum dia sembahyang, kalau bisa pakai apa itu? Karet lagi. Itu mah bini karet. Biar nggak hamil. Apa ya, manset karet. Manset. Tahu kan manset kan ya? Tahu kan manset? Yang buat main bola. Pakein tuh. Karena kalau pas anti nih pada ngangkat mukena, kemudian kan turun tuh. Kan? Ini jadi nggak apa nih? Nggak kelihatan tuh. Kalau nggak pakai apa tuh? Nggak pakai manset, pas begini turun kelihatan nggak nih? Nah, maka dihukumkan batal sembahyang perempuan itu tuh. Maka tadi pertama tuh, lihat dulu rambutnya, jangan sampai apa tuh? Kelihatan sehelai rambut pun tuh, ngacak dulu. Udah kelar rambut udah rapi, kemudian kaki usahakan. Jangan sampai nanti pada waktu ini perempuan sujud, kemudian terangkat kainnya tuh, kain terangkat, pada akhirnya sedikit bagian kakinya apa itu? Kelihatan. Maka hukumnya apa? Batal sembahyangnya itu perempuan tuh. Ngerti ya? Nah, jadi perempuan tadi itu, pertama rambut, yang kedua tadi apa ini? Pakai manset. Kalau bisa pakai mukena Jawa, tahu kan? Tahu nggak mukena Jawa? Tahu nggak? Ya pakai orang Jawa. Tahu kan mukena Jawa kan ya? Yang ada apa ya tuh? Nah, tali itu bilang mukena apa itu? Ngejawa tuh. Kemudian yang berikutnya perempuan ini nih. Pas bagian wajah. Yang dibilang wajah ini nih perempuan nih wajah nih. Nih perempuan wajah nih. Kalau sudah di bawah sini, ini bukan lagi disebut dengan wajah. Tuh. Jadi anti pakai mukenanya jangan di sini. Tapi di sini tuh. Tuh. Ya, ngerti ya? Jadi yang perempuannya. Kalau laki jangan kena begitu takut anda kena begitu sama. Yang perempuan pakai mau kena, yang laki jangan pakai kena, pakai apa? Tali pocong. Nih perempuan pakai di sini tuh, ya, di sini tuh, ingetin tuh.
Jangan taruh di mana nih? Di bawah tuh. Anti taruh di sini, maka ini bukan merupakan bagian wajah. Ini sudah bukan merupakan apa? Bagian wajah. Kelihatan auratnya itu, maka dihukumkan batal sholatnya itu. Ngertiin tuh. Jadi perempuan pakai mukena jangan di mana? Jangan di bawah tuh. Di mana tuh? Nah, nih di sini nih, wajanggut tuh, nih, tuh gitu tuh. Kalau ente nggak bisa, sini pakai muda sini. Jadi gituin tuh, sampai sini tuh. Nih, ya, di bawah dagu, nah gitu tuh. Jangan sampai apa tuh? Jangan sampai turun tuh. Kalau yang longgar pakein apa itu? Peniti, kalau nggak buang. Bilang, bang beli bang buat sembayang tuh. Bilangin tuh. Jangan sampai mau kena dari kawin udah 23 tahun. Tuh warna putih bukan hitam bukan. Jadi usahakan jangan sampai apa tadi perempuan tuh? Melorot tuh. Kalau yang laki-laki kainnya sunnah. Jangan di bawah apa? Mata kaki itu. Yang laki-laki sunnah kainnya diapain? Di atas mata kaki itu. Tadi kemarin keterangannya ya, maksimal itu sampai sini tuh. Setengah apa itu? Setengah betis tuh. Jangan lewat kan tuh kan like semua. Tenggul kan kayak kepala monyet. Yang lagi jaga pendek ya. Nanti kalau lagi main futsal atau lagi main basket tuh pakai apa itu? Pakai legging, kalau nggak pakai emak ente itu yang panjang. Ngerti gitu ya? Jadi yang laki kainnya di atas apa tadi? Mata kaki gitu. Tadi maksimal segini tuh, sampai setengah apa tuh? Setengah betis. Contoh nih, Ari langsung pakai Ari. Iya, setengah betis lah, ada gitu. Ini setengah betis deh. Kadang-kadang saya pala. Ini setengah betis tuh itu bisa tuh. Tuh, segitu tuh ya. Ya, gitu tuh. Jadi kalau yang bisa usahakan tadi laki-laki di atas apa tuh? Laki atau tadi setengah apa? Setengah betis tuh, ngerti ya? Kemudian rukun sembahyang yang pertama berdiri tuh, ingetin tuh. Jadi berdirinya ente, yang laki atau perempuan ya, itu merupakan bagian dari apa tadi? Rukun sholat atau rukun sembahyang tuh, sama aja udah. Mau bilang sholat boleh. Bilang sembahyang juga apa? Gak boleh, silahkan tuh. Jadi diri tuh, pertama diri. Nah yang itu kemarin tuh, pas ente berdiri, ingetin, ada beberapa kesunahan di situ. Ingetin ya, yang kemarin pandangan mata diarahkan kemana? Tempat sujud. Sama laki perempuan kayak begitu. Jadi sebelum pas ente diri begini, langsung pandangan mata kemana tuh? Ke tempat sujud. Ingetin begitu ya, pertama ya. Kemudian laki-laki sunnahnya antara kaki yang kanan itu direnggangkan. Maksimal itu berapa? Maksimal sejengkal. Buat laki-laki ingetin tuh. Buat laki-laki maka disunnahkan kaki diapain? Renggangin. Gini laki-laki nih tuh gitu tuh. Laki-laki begini kaki nih. Tuh ya, begini laki-laki ya. Jangan begini, ya. Jangan begini. Kenapa nanti kalau begini nggak boleh? Sunnahnya laki-laki seperti ini tuh, gitu. Diapain nih? Renggangin. Tadi maksimalnya sampai tadi berapa? Sejengkal tuh laki-laki, ingetin tuh. Kalau perempuan beda. Jadi kalau laki-laki kakinya kemudian lututnya itu sunnah diapakan? Direnggangin dulu, kaki yang kanan dengan yang kiri diapain? Renggangin. Lutut sama renggangin. Tadi kakinya maksimal sampai tadi berapa? Sejengkal tuh. Kemudian apa lagi kemarin tuh? Hah? Tunggu tuh belum kelar tuh. Jadi pandangan mata ke tempat sujud. Kemudian kaki yang kanan dengan yang kiri jaraknya sejengkal renggangin. Kemudian arahkan ke arah kiblat tuh. Arahkan kemana tuh? Arah kiblat. Jari-jari ente nih semua hadapkan mana tuh? Arah kiblat tuh, begitu. Jadi begini tuh. Jangan miring ke kanan, ya. Begini ya. Atau begini yang cengkrong tuh. Jangan juga tuh. Bahkan ada yang kecil nggak dibedong, kan gitu. Kecil nggak dibedong, jadi begitu tuh. Ada begitu ya. Atau kebanyakan pengantin baru. Jadi jangan begini tuh. Jangan begini.
Jangan begini juga tuh. Ya laki perempuan sunnah seperti ini tuh. Jadi arahkan jari-jarinya kemana tuh? Ke arah kiblat tuh. Jadi pertama ulang lagi. Dirinya hukumnya apa ini? Rukun tuh. Kemudian pandangan mata ke tempat sujud hukumnya apa? Sunnah. Kemudian tadi bagi laki-laki dulu. Kakinya dengan lututnya sunnah diapakan? Renggangin tuh. Kakinya maksimal tadi berapa? Jengkal. Buat laki-laki tuh ingetin tuh ya. Nah kemudian tadi apa lagi? Jari-jarinya semua diarahkan kemana? Kiblat tuh. Ingetin tuh ya. Laki-laki begini tuh. Tuh begini laki-laki tuh ya. Jadi mata udah kemana tuh? Kiblat ke mata. Mata kemana? Masa begini? Ini nggak punya duit. Begini tuh. Sono. Oh iya perawan lupa. Begini. Tuh matanya kemana tuh? Tempat sujud. Kemudian kakinya direnggangin. Kanan dengan kiri renggangin. Tadi maksimal sejengkal. Kemudian lututnya renggangin juga tuh. Kemudian jari-jarinya kearahkan kemana? Kiblat. Begini tuh, begini tuh, ya begini ya, tuh ya, ya. Ini mata langsung ke tempat sujud tuh. Buat perempuan jangan renggangin. Kenapa? Ntar belarakan. Ke perempuan diginiin tuh. Perempuan dirapetin perempuan tuh. Jangan perempuan begini ntar. Ya, kata lakinya kena pegang di kamar. Perempuan jangan diapain tuh? Giniin perempuan tuh, rapetin tuh. Nah, perempuan sudah diapain? Rapetin tuh, begini tuh. Jadi lutut perempuan dengan kakinya sudah diapain? Rapetin. Sama pandangan mata ke arah apa tadi? Tempat sujud. Ini perempuan nih tuh ya. Jadi pandangan mata ke tempat. Kemudian kaki yang kanan dengan yang kiri sudah diapakan? Rapetin. Tapi jangan segini tuh, jangan segini entah jatuh lagi sembahyang. Segini aja tuh, perempuan begitu tuh. Begitu tuh pas Allah. Segini tuh ya perempuan ya, rapetin ya. Jadi lututnya rapetin, juga kakinya apain? Rapetin. Ngerti ya? Kemudian sama perempuan tadi, jari-jarinya ke arah mana? Ke arah kiblat. Ngerti jelas gitu ya? Nah, itu jadi ulang lagi. Dirinya hukumnya tadi apa? Rukun. Nah, kemudian mata ke tempat hukumnya apa itu? Sunnah. Kemudian kaki-kaki sunnah laki-laki diapain? Renggangin. Maksimal berapa tuh? Jengkal tuh. Kemudian apa lagi? Jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Hukumnya apa itu? Sunnah. Kalau perempuan kakinya diapain? Rapetin tuh. Juga sama. Jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ngerti ya? Jelas ya? Nah. Kemudian baca kita niat tuh. Yang dibilang at-talafuz binniyah, yang sering kita baca tuh usolli fardhu subhi itu cuma 3 doang tuh. Nanti yang masuk di hati cuma 3 doang. Kalau dibaca panjang nggak masalah. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, boleh nggak masalah tuh. Itu disebut dengan at-talafuz binniyah. Hukumnya apa itu? Sunnah. Ingetin. Yang kita ucapin niat itu hukumnya tadi apa? Sunnah. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, atau usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatin adaan lillahi ta'ala. Tuh. Jelas ya? Ngerti ya? Jadi yang diucapin disebut dengan tadi apa? At-talafuz binniyah. Hukumnya dia apa tuh? Sunnah tuh. Kemudian ini begini nih ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allah, ngucapin kalimat Allahu Akbar disebut dengan takbiratul ihram. Hukumnya apa itu? Rukun. Jenab belum ngopi apa ya? Bukan Zina bukan? Oh, oke, pantas.
Jadi pas Allah ngucapin itu hukumnya apa tuh? Rukun, ingetin tuh. Ngucapin takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Allah, ingetin tuh. Ngucapinnya hukumnya apa tadi? Rukun. Angkat tangannya hukumnya sunnah tuh. Angkat tangannya hukumnya sunnah. Ingetin begini kemarin tuh ya. Nih begini kemarin nih. Ah, tuh ingetin. Pas ente bilang A, bukan O, tapi apa? A. Kalau ada nanya kenapa harus A? Karena alif fathah A tuh. Nggak ada alif fathah? Oh, nggak ada. Nggak Allah, nggak Allah, tapi apa? Allah. Ingetin tuh. Mesti tuh. Kalau ente bilang Allah, pakai apa tadi? Maka dihukumkan takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau udah nggak sah, maka sembayangnya apa? Nggak sah. Tuh, ingetin tuh. Jadi jangan bilang dengan kalimat tadi apa? Oh, jangan Allahu Akbar, tapi harus dengan kalimat tadi apa? Allah. Tuh, ingetin ya. Ulang lagi. Tadi udah kelar dirinya, udah rapi semua. Ente bilang lagi kalimat tadi, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Itu disebut dengan tadi apa? Hukumnya apa tadi? Sunnah. Ente ngucapin Allahu Akbar, itu namanya disebut dengan takbiratul. Hukumnya apa itu? Rukun. Ingatin tuh ya. Allah. Pas ente bilang Allah, tangannya angkat tuh. Ingatin. Cara ngangkat tangan yang sunnah ini. Pertama, ibu jari ini. Apa namanya ini? Jempol. Saya itu jempol ya. Ibu jari atau jempol sejajar dengan ini nih. Ini apa namanya ini? Cuping atau tempat anting-anting ya. Nah ini, ibu jari sejajar dengan apa ini? Cuping tuh, ingetin. Kemudian sisa jari yang lainnya sejajar dengan kuping bagian mana ini? Paling atas, ingetin ya. Jadi ibu jari sejajar dengan cuping. Kemudian jari yang lain sejajar dengan kuping bagian paling atas. Kemudian ini telapak tangan sejajar dengan bahu. Begini tuh. Tuh, begini ya. Kemudian ini jari-jari tangan jangan dirapetin, sedikit diapain? Pegangin, ingetin tuh. Ini masih sunnah ini, ingetin. Tadi yang wajib kita ngucapin takbiratul ihram. Angkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Ada caranya tadi tuh. Tadi cara pertama, tadi gimana? Pas kita bilang udah diapain ini? Udah angkat tangan. Tuh, ingetin. Ente pas bilang hamzah pada kalimat Allah sudah apa? Angkat tangan. Allah. Ini ibu jari sejajar dengan cuping. Kemudian apa lagi nih? Jari-jari yang lainnya sejajar dengan kuping bagian paling atas. Kemudian apa lagi namanya? Telapak tangan sejajar dengan apa ini? Bahu. Ngerti ya? Jelas ya? Ini. Tuh. Nah, kemudian jari-jari tangan diapain? Pegangin sedikit doang tuh, gitu. Jangan begini jeber namanya kalau begini nih. Gitu doang tuh. Tuh. Ya, begini doang, dikit doang ya. Kemudian arahkan kemana? Arah kiblat. Gini ulang nih. Allah. Ya. Ngerti ya? Allah. Jadi ngucapin takbiratul ihram hukumnya rukun. Kemudian tadi apa lagi? Mengangkat tangan hukumnya caranya tadi pas ente bilang hamzah pada lafzul jalalah, pas Allah itu hamzahnya langsung apa tadi? Angkat tangan tuh. Ingetin tadi ibu jari sejajar dengan cuping. Kemudian jari yang lain dengan bagian kuping bagian paling atas. Kemudian ini apa namanya? Sejajar dengan bahu tuh. Kemudian jari-jari tangan diapakan? Penggangkan. Kemudian arahkan kemana? Begini ya. Tuh, ya begini ya. Jadi nggak begini tuh, nggak begini. Kalau begini kan paugah tuh. Kalau unyil. Bukan begini. Bukan begini, bukan begini. Tapi apa? Begini tuh ya.
Allah. Jadi nggak begini ya, nggak begini ya. Tapi sunnahnya diapain tuh? Ke arah mana ini tangan kita? Ke arah kiblat. Begini boleh nggak? Boleh. Tapi nggak dapat pahala apa? Sunnah tuh. Misalnya ada yang begini, Allah. Boleh nggak? Boleh. Tapi dia nggak dapat pahala apa? Sunnah tuh. Atau ada orang begini, Allah. Kan bener-bener ya? Ada begini, ada. Allah. Karena anaknya bengal, Allah. Dia pusing nari ya, gemuk banget. Jadi ada yang begini, boleh nggak tuh? Sangka sembayangnya? Sangka masalah tuh. Allah, sembah kita pak, bego lo. Makanya ngaji. Tadi mana tadi ya? Angkat tangan tuh, ingetin tuh ya. Nah, gini tuh. Allah. Jadi ibu jari sejajar dengan tadi apa ini? Cuping bagian bawah. Cuping sini udah. Cuping paling bawah. Udah makan begitu orang tuh. Ini cuping nggak usah bilang paling bawah udah. Ini cuping nama ini. Cuping atau apa? Tempat apa nih? Anting-anting itu. Jadi ibu jari sejajar dengan apa ini? Dengan cuping. Kemudian jari yang lain sejajar dengan cuping bagian paling. Kemudian ini apa nama ini? Sejajar dengan apa ini? Bahu. Jari-jari tangan sunnah diapakan? Kemudian arahkan kemana? Arah kiblat. Begini ya. Allah. Jadi pas ente bilang A pada kalimat Allah sudah apa? Angkat tangan. Allah. Ingatin ya begitu ya. Begini nih. Allah. Nah, wajib tuh langsung masuk niat di hati itu. Pas ente bilang Allah dari kalimat dari huruf alif hamzah pada lafzul jalalah tadi sudah boleh masuk niat sholat kita. Misalnya tadi zuhur. Jadi pas Allah masuk niat di hati kita. Kalau sendirian usolli fardhu zuhri. 3 doang ngitin. Yang wajib cuma berapa? 3. Yang pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga zuhur. Ingatin tuh ya. Misalnya ente pengen semua boleh nggak? Boleh. Misalnya Allah pengen usolli fardhu zuhur, Allahu akbar. Boleh nggak tuh? Boleh, silahkan. Tapi kalau nggak bisa, yang wajib cuma berapa? 3 doang. Pas ente Allah masuk niat di hati, cuma 3 doang. Pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga kalau berjamaah tambahin, si makmum tambahin kalimat makmuman, si imam tambahin kalimat. Nanti ya begitu ya. Ulang lagi dari awal. Jadi kita pengen sembahyang berdiri. Berdirinya hukumnya apa ini? Rukun sholat. Kemudian pandangan mata kita langsung ke mana tadi? Hukumnya apa itu? Sunnah. Kemudian apa lagi tadi? Kaki kita yang laki ini sunnah diapain? Renggangin. Maksimal berapa? Hukumnya apa itu? Sunnah. Kemudian jari-jarinya hadapkan kemana? Hukumnya apa itu? Bagi perempuan kakinya sunnah diapakan? Nah, penting untuk perempuan begitu. Sama. Jari-jarinya hadapkan kemana? Arah kiblat. Ngerti ya? Jelas ya? Nah, kemudian tadi kita langsung baca niat ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu disebut dengan apa tadi? At-talaffuz binniyah. Hukumnya apa tuh? Hukumnya sunnah, ingetin tuh. Yang kita ucapin niat hukumnya tadi apa? Sunnah tuh. Kemudian angkat tangan tadi, ucapin kalimat takbiratul. Hukumnya apa tuh? Ingetin, pas ente ngucapin kalimat A pada lafzul jalalah sudah tangan kita diapain ini? Diangkat, ingetin. Pas langsung angkat tuh. Kemudian ada kesunahannya. Pertama, ibu jari sejajar dengan apa ini? Cuping. Yang kedua tadi apa? Jari bagian paling atas, sisanya sejajar dengan. Kemudian ini apa ini? Sejajar dengan apa ini?
bahu. Apalagi kemudian? Jari-jari diapain? Apalagi terus? Hadapkan kemana? Hukumnya semua apa itu? Sunnah. Ngerti ya? Kemudian pas Allah langsung masuk niat di hati kita. Yang wajib cuma 3. Pertama, sholli. Yang kedua, yang ketiga, kalau jadi makmum tambahkan kalimat. Kalau imam tambahin kalimat. Ngerti gitu ya? Nah, udah itu. Allah masuk niat di hati kita. Usolli fardaz zuhri makmumanhu akbar. Ngerti tuh? Allah udah masuk niat. Usolli fardaz zuhri makmumanhu akbar. Nah, ada lagi kesunahan tuh. Narok tangannya tuh. Narok tangan sunnahnya di atas pusar, di bawah apa? Ingatin, madhab kita madhab Imam Syafi'i. Itu sunnahnya narok tangan kita di atas apa? Di atas pusar, di bawah. Kayak begini. Allahu Akbar. Nih begini nih tuh, ya. Boleh ente giniin. Nih, begini boleh tuh. Diginiin doang boleh tuh. Tuh diginiin doang boleh tuh, silahkan tuh. Atau diginiin boleh. Ulama yang banyak pakai, nih ingetin, telunjuk jari tengah taruh di sini, tuh begitu, ya. Telunjuk jari tengah taruh di mana nih? Nih, di atas nih, bagian lengan, pergelangan tangannya, setelahnya itu, lengan bagian paling bawah nih giniin tuh. Kemudian jari manis kelingking taruh di bagian bawahnya. Kemudian ibu jari taruh di bawah sebelah kirinya. Begini nih. Allahu Akbar. Begini itu ya. Jadi ini jari apa ini? Dengan jari taruh di mana ini? Atas jari Lengan tangan kiri. bagian lengan tangan paling bawah. Gini itu. Kemudian jari manis dengan apa ini? Kelingking taruh di mana? Bawah tuh. Kemudian ini apa ini? Taruh di mana tuh? Nah gini. Jadi ente begini. Allah. Begini boleh, ya? Begini boleh. Genggam begini boleh. Atau yang paling banyak ulama pakai tadi itu. Jari telunjuk jari tengah taruh sini. Jari manis kelingking taruh sini. Kemudian ibu jari taruh sini, ya? Ngerti ya? Allahu Akbar. Ngerti gitu ya? Jadi itu yang paling banyak dipakai oleh para ulama. Ini hukumnya apa tadi? Hukumnya sunnah. Ingatin tuh. Hukumnya tadi apa? Hukum sunnah. Mana bau? Ibu jauh. Oh, yang mana tuh? Yang di situ tuh, yang di mana? Yang sunnah ya, mana itu? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. أتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل للمستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة إنني بالله راجي لم أزل بالباري ناجي إنني بالله راجي لم أزل بالباب ناجي فعسى يصلح عواجي ويسهل لي صعابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة
فينا وانصر الإسلام دينا ربي قوي العزم فينا وانصر الإسلام دينا شافع المختار فينا والحقنا به انتسابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي فعسى تبرى سقامي بالنسابة والقرابة أتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليس الكتائب قد حدت بنا ركابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة بالنبي سعدي سعودي وخديجة والجدود بالنبي سعدي سعودي وخديجة والجدود بالموافين العهود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى mujabah. Nah, terus udah kelar tadi tuh ya. Nah, sunnah ente baca doa apa?
Iftitah. Boleh kita bilang doa iftitah, boleh kita bilang doa istiftah. Ada dua tuh ya. Boleh kita bilang doa iftitah atau kita bilang tadi apa? Doa istiftah. Tuh, ingetin tuh. Sama tuh ini juga tuh. Jadi ente bilang doa iftitah boleh atau doa istiftah boleh tuh. Yaitu apa? Pas tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan, wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu hukumnya apa tadi? Ingetin tuh, ingetin urutan dari awal tuh. Ente kudu tahu tuh. Ente kudu tahu mana yang rukun, mana yang apa tadi? Nah, sunnah tuh. Pas ente baca doa iftitah atau doa tadi apa? Istiftah, itu hukumnya apa tuh? Sunnah, ingetin ya. Setelah udah kelar, baca ta'awuz. Ta'awuz. Boleh ente baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau ente baca a'udzubillahis samiil alim Ini masih begini nih, tuh ya. Jadi masih begini nih. Masih pandangan mata kemana tadi? Jadi mata ente jangan kemana? Jangan kemana, jangan tuh. Ada perempuan cakep, gini tuh. Cakep juga. Jadi pandangan mata itu tuh kemana tuh? Sujud. Jangan berubah tuh. Sampai kapan tuh? Sampai kapan? Sampai habis umur. Sampai kelar sembahyang tuh. Mata ente terus kemana tadi? Sujud tuh. Jadi doa iftitah yang tadi ente baca, mata masih kemana tadi? Tempat sujud. Nah, hukumnya tadi apa tuh? Sunnah. Baca ta'awud hukumnya apa? Sunnah. Ente baca boleh a'udzubillahi minasy atau boleh baca a'udzubillahis samiil. Ingetin, ente boleh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau ente boleh baca a'udzubillahis samiil. Doa iftitah atau istiftah hukumnya sunnah. Ta'awud hukumnya kelar ta'awuz, ingetin. Di situ ada saktah dibilang itu. Ingetin tuh. Di situ ada saktah. Saktah artinya jeda sebentar. Waktu ente dari doa iftitah wa ana minal, diam dulu sebentar. Diam sebentar baru baca a'udzubillahi minasyaitonir. Ingetin tuh. Wa ana minal muslimin. Diam sebentar. Diamnya ente disebut dengan saktah. Apa namanya? Nah, itu hukumnya apa itu? Ingetin tuh. Jadi pas ente baca terakhir doa iftitah wa ana minal, ente diam di situ. Jangan langsung baca apa? Ta'awuz. Diam sebentar. Diam sebentar tuh. Kemudian baru baca apa? Ta'awuz. Diamnya disebut dengan apa tadi? Hukum saktah apa? Ingetin tuh. Dari iftitah ke ta'awuz ada saktah. Kemudian dari ta'awuz ke Fatihah juga ada apa? Saktah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam sebentar tuh. Jangan langsung apa tuh? Jangan langsung bismillah, jangan langsung Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam sebentar. Disebut dengan apa tadi? Hukumnya tadi apa hukumnya? Ingatin, saktah tadi pertama antara doa iftitah dengan apa tadi? Ta'awud. Yang kedua antara ta'awud dengan surah. Ingetin tuh, ingetin tuh. Kelar ta'awuz, diam sebentar, baca Fatihah. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan salah ya. Yang ba, yang sin, yang mim ya. Bismillah tuh. Jangan buru-buru bacanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Ingetin, iya jangan iya ya. Harus apa? Tasdid. Iya. Kalau ente baca iya, itu artinya dhaw'us syams, artinya sinar matahari. Nggak boleh itu. Jadi harus dipakein tadi apa? Tasdid. Iya, berapa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sebentar, jangan langsung apa? Amin tuh, ingetin tuh. Ente berjamaah, yang perempuan nanti berjamaah. Pas imam baca waladdallin, jangan langsung apa? Jangan imam masih waladdo. Jangan tuh. Yang udah ngerti udah tahu, kelar dulu imam baca apa? Waladdallin. Diam sebentar baru apa? Amin tuh. Ingetin ya. Pas imam waladdallin. Diam sebentar. Jangan walin. Jadi kalau yang udah ngerti jangan begitu. Jangan waladdallin. Imam belum kelar udah apa tuh? Udah amin tuh. Jadi tunggu sampai waladdallin. Kemudian ada apa di situ? Saktah. Diam sebentar. Baru baca apa? Amin. Tuh ingetin ya. Nanti kalau sembahyang jamaah perempuan juga, laki perempuan, teman begitu waladdallin udah gini aja. Plok. Kan ngaji gitu. Teman gue lupa. Ada duanya. Ngerti jelas ya? Jadi begitu. Waladdallin. Saktah. Saktah hukum tadi apa? Sunnah. Baru baca apa tadi? Amin. Ngerti ya begitu ya? Nah, ente laki perempuan juga anti nih, yang kira-kira pas lagi jemaah tahu imam bacaan cepet. Kan kita jemaah wajib baca apa? Fatihah. Kita khawatir kan sunnah baca Fatihah setelah imam baca apa? Surah. Imam baca Fatihah, imam baca surah, baru si makmum sunnah baca apa? Fatihah. Kalau kita pengen baca Fatihahnya setelah imam baca apa? Surah. Sementara si imam baca cuma apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kan kita nggak apa tuh? Nggak udah kan? Kan nggak keburu kan? Akhirnya kan? Kita kesel, imam, setan juga sih imam. Kita udah kusuk-kusuk, baru tobatan nasuh. Ngomong, setan imam. Jadi pas imam baca begitu, kita udah ngerti ilmunya tuh. Kalau tahu si imam baca surah-surah yang pendek, kebiasaannya, ente jamaahnya sama temen ente tahu ini gacoannya dia bacanya apa? Baca. Kalau depan enggak tuh. Odi alhamdulillah. Kalau Odi bacanya wailul. Cuma ketemu wailul. Orang belum baru media nih. Jadi kalau ente punya teman baca surahnya apa? Pendek-pendek, ente tahu ilmunya tuh. Pas teman ente jadi imam, nah ini dia setan jadi imam. Gue tahu nih, paling yang dibaca kulhu minna atau itu. Baca Fatihahnya sih cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Paling panjang nih baca Yasin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yasin, nggak sampai habis aja.
Jadi kalau temen ente begitu tahu nih, yang imam dia nih tahu nih, ketahuan baca surah pasti nggak kulhu inna atau inna. Apa dua doang? Dia apa baru dua, kulhu sama apa? Inna atau inna itu paling pendek tuh. Kalau ada lagi apa dia baca lagi? Nih tahu dia jadi imam nih. Nah, ente baca Fatihahnya, pas dia baca Fatihah udah mulai tuh. Jadi pas ente Allahu Akbar, udah mulai baca apa? Fatihah tuh. Udah diperbolehin situ baca Fatihah tuh. Ingetin tuh. Itu cara kalau seandainya memang imamnya baca apa? Surahnya surah apa? Yang pendek. Ente tahu ilmunya, ngerti ilmunya nih. Udah. Yang imam ketahuan. Wah, Nazril Al-Kahfi. Namanya Nazril Al-Kahfi itu. Nih ya imam, wah Nazril Al-Kahfi. Kayaknya Ameta Sa'alun. Baru apa kemarin? Dia tahu nih orang kulhu sama inna ataina. Udah dia tahu. Pas ente Allahu Akbar langsung apa? Langsung Fatihah. Selamat tuh. Khawatir nanti kalau ente baca Fatihah, pasti imam baca apa tadi? Surah. Nggak dapat, nggak keburu kan begitu kan ya? Nggak keburu, nggak dapat. Pada akhirnya kita khawatir malah apa jadi akhirnya? Cepet-cepet baca Fatihahnya. Ngerti gak sih ya? Jadi tadi ulang lagi. Iftitah, antara iftitah dengan tadi apa? Ta'awuz ada yang disebut dengan hukumnya apa itu? Yang kedua tadi apa? Antara ta'awuz dengan apa tadi? Fatihah. Ada disebut dengan sakta. Hukumnya apa? Sakta. Yang ketiga tadi apa? Antara Fatihah Fatihah dengan Amin. Amin. Mana lobalin? Fatihah dengan apa? Amin. Pada belum makan kayaknya. Antara Fatihah dengan apa? Amin tuh. Sampai waladhalin, diem sebentar. Baru baca apa tuh? Amin. Yang berapa itu? 3. Itu disebut dengan apa tadi? Sakta. Hukumnya apa? Sunnah. Yang keempat, antara amin dengan surah juga ada hukum yang disebut dengan tadi apa? Sakta. Hukumnya apa? Lah saya ngerti ya? Nah, udah selesai tuh. Udah selesai kesunahan dan rukun pada waktu ente berdiri tuh. Dari berdiri setelah itu apa? Setelah apa? Ruku ya. Allah. Ingetin. Pas ente ingetin sama tuh. Pas ente bilang kalimat tadi apa? A. Pas A. Langsung tangan diapain? Angkat. Sama kayak tadi. Ibu jari sejajar dengan apa ini? Keping. Kemudian sisa jari lainnya dengan apa ini? Kemudian apa lagi? Telapak tangan dengan apa ini? Bahu ya. Allah. Ngerti ya begitu ya. Kemudian ini. Pertama, ente punya punggung dengan apa ini? Leher disunnahkan apa? Sejajar. Kenapa? Enggak banyak. Ruku. Nah, ini tuh. Jadi punggungnya dengan apa ini nih? Lehernya sunnah apa ini? Nah, tuh ingetin tuh. Ini sunnah yang pertama, ya. Sunnahnya ruku ini adalah punggungnya dengan apa ini? Lehernya sunnah apa? Sejajar tuh, ingetin ya. Ngerti ya? Nah, kemudian Deman. Udah begitu terus. Kayak kemarin jualan. Kemudian nih, jari-jari tangannya, kalau perempuan ingetin sama ya, perempuan jangan direnggangin ya, ingetin ya, perempuan jangan diapain nih, masih sunnah diapain. Jadi perempuan dari awal diapain? Rapetin tuh, begitu tuh, dari anti pertama kali sembahyang sunnah diginiin tuh. Jangan begini perempuan tuh, jangan tuh, sunnah begini perempuan. Tadi yang sunnah agak renggang sama tadi laki-laki itu. Jadi kalau perempuan sembahyang begini, ya perempuan laki-laki deh, jangan transgender. Jadi sunnah perempuan tadi begini tuh, nggak ada sunnah begini tuh. Apa namanya transgender bener ya? Bener ya? Trans
gender. Jadi laki-laki berubah jadi apa? Perempuan tuh. Berubah semuanya tuh. Itu hukumnya haram, nggak boleh ya. Tidak diperbolehkan tuh. Ente yang udah laki-laki jangan jadi apa? Saya nanti jangan berubah ya. Takut nanti kalau giring nggak, insya Allah deh. Setiap perawan gitu. Jadi perempuan tadi kaki diapain tadi tuh? Nah, agak rapet tuh. Jadi kalau anti lihat ada perempuan bayangin gini tuh, wah jangan-jangan batangan. Karena tadi kalau laki-laki sudah diapain? Kalau perempuan diapain? Naketin. Pas lagi jamaah perempuan dia jadi imam. Enggak, astagfirullahaladzim. Jangan otot jadi imam. Itu yang kayak begitu batal ya. Kalau yang laki nyentuh transgender, yang laki-laki jadi apa? Perempuan, nggak batal tuh. Misalnya ada orang laki